السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات مبارکباد کے قابل ہیں جو شدید ٹھنڈیوں میں بھی آپ ادھر تشریف لائے، اور میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو لوگ راستے میں کھڑے ہیں، وہ لوگ جلسہ گاہ میں آئے۔ آپ لوگ جس مقرر کا انتظار صبح سے کر رہے ہیں، انہیں مقرر پر میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ان کے آنے سے قبل میں ایک شعر کہہ دینا چاہتا ہوں۔ بے خوف ہے لوگ گناہ کے راستے سے لوٹ کر، بے خوف ہے لوگ گناہ کے راستے سے لوٹ کر، فطرت نہ بدل پائے کعبے سے لوٹ کر۔ یہ ان حاجیوں کے لیے ہے جو حج کر کے تو آتے ہیں لیکن حج کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ حاجی تو بن جاتا ہے لیکن نمازی نہیں بن پاتا ہے۔ حاجی تو ہوتا ہے لیکن حج کے بعد اس حج پہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ شعر، بے خوف ہے لوگ گناہ کے راستے سے لوٹ کر، فطرت نہ بدل پائی لوگوں کے کعبے سے لوٹ کر۔ اور کس کو کیا فرق پڑے گا یہاں تمہاری وفات سے، کس کو فرق پڑے گا یہاں تمہاری موت سے۔ لوگ ہنستے ہیں جنازے سے لوٹ کر، لوگ جنازے میں جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار کے اپنے دوستوں کے جنازے میں جاتے ہیں، اور لوگ ہنستے ہیں اپنے گھروں میں آ کے مسکراتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، کس کو فرق پڑے گی یہاں تمہاری وفات کے بعد، لوگ ہنستے ہیں جنازے سے لوٹ کر۔ اور میں حضرت کے آنے سے پہلے ایک شعر اور کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ سینے میں درد کیا ہے تسلیہ سمجھتی ہے، سینے میں درد کیا ہے تسلیہ سمجھتی ہے۔ باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہے، باپ کی غریبی کو بیٹا نہیں سمجھ پاتا ہے۔ بیٹا دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن جو بیٹی ہوتی ہے وہ باپ کی غریبی کو ہمیشہ سمجھتی ہے۔ اس لیے شعر کہتا ہے، سینے میں درد کیا ہے تسلیہ سمجھتی ہے، باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہے۔ اور خدا دیتا ہے اس بیٹے کی کمائی میں برکت، خدا دیتا ہے اس بیٹے کی کمائی میں برکت، جو اولاد اپنے ماں باپ کو اجمیر بھیج دیتا ہے۔ خدا دیتا ہے اس کی کمائی میں برکت، جو بیٹا اپنے والدین کو اجمیر بھیج دیتا ہے۔ آئیے میں خطیب ہندوستان حضرت مولانا قاری صابر حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں ناقابلہ کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور اپنی اصلاحی بیان سے لوگوں کو شرف کریں۔ ان کے آنے سے پہلے آئیے نعرہ تکبیر سے ان کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، غوث کا دامن، غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، احمد رضا کا دامن، مجاہد ملت کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاضرین اجلاس، اسٹیج پر علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے میں جتنے نوجوان ٹہل رہے ہو، مہربانی کر کے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مجلس میں شرکت فرمائیں، کیونکہ میلاد شریف میں شرکت کرنا اس جنت میں جانے کی گارنٹی بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میلاد شریف میں شرکت کرتے ہیں، میلاد شریف سجاتے ہیں، رچاتے ہیں، یقیناً وہ میرے ساتھ کل حشر کے میدان میں جنت پہ جائیں گے۔ یاد رکھیے، غوث پاک کی محفل میں جتنے نوجوان گھوم رہے ہو، مہربانی کر کے مجلس میں شرکت کرو۔ اگر سننے کا موڈ ہے تو کچھ میں سنا دوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ بارش ہونے والی تھی، مگر غوث اعظم کا یہ قول مجھے یاد آیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس محفل سجائے، اور محفل میں جب غوث پاک خطاب فرما رہے تھے تو بارش آنے لگی۔ تو غوث پاک نے عرض کی، پروردگار تیرے نام کے لیے، تیرے دین کے لیے میں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور تو بکھر رہا ہے۔
जैसे ही गौसे आजम ने ये अर्ज की अल्लाह की बारगाह में तो फौरन बारिश बंद हो गई। हमने भी वही अरीजा पेश किया, इसलिए बारिश थम गई है। ये गौस का करम है और यकीनन गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मैं दिलो जान से कह रहा हूँ, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि गौसे पाक के दरबार से जो मांगा है वो खाली हाथ वापस कभी लौटा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गौस ने इस महीने में जितना नवाजा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने प्रोग्राम किया, कंटिन्यू 2 महीना प्रोग्राम मैंने किए। ये शुगर बीमार के आलम में गौसे पाक ने साथ दिया, करम दिया, घंटों घंटों बयान किया। जितना नवाजा है साल भर बैठ के खा सकता हूँ, साल भर मैं अपने 5 बच्चियों को पाल सकता हूँ खुशहाली की जिंदगी के साथ। गौस ने इतना नवाजा, लेकिन ईमान मजबूत होना चाहिए, यकीन मजबूत होना चाहिए। मैं भी आप लोग को गौस का दीवाना बना दूं। मुजाहिद मिल्लत ने उड़ीसा के सरजमीन पे गौसे पाक का दीवाना सबों को बनाया, तो आज उड़ीसा के सरजमीन पे हर तूफान से लड़ने वाले ने लड़ा, हर जंग की, हर मैदान में लोगों ने जंग का मुकाबला किया, मगर कभी हारा नहीं। उसकी वजह यह है कि गौसे पाक से इतना लव लगाया है, इतना लव लगाया है, कहीं भी हो गौसे पाक करम फरमाती हैं। क्योंकि गौसे पाक वो गौस है, क्या गौस है मैं वो आपको बात बताऊंगा, और गौसे पाक रब की बारगाह में कैसे मकबूलियत हासिल है वो भी अर्ज करूंगा, और फिलिस्तीन के बारे में कुछ बात भी अर्ज करनी है, और हर मैटर लेकर के मैं थोड़ी थोड़ी बात को आप लोग के दयार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिला तस्वीर तमसील आप हजरात मेहरबानी करके 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के लिए बैठ जाइए, फिर मैं गुफ्तगू अर्ज करूं और ऐसी दुआएं दे दूं कि रब्बुल आलमीन आप लोग की हर परेशानी भी दूर कर दे और आप लोग की झोलियों में गौस का खैरात से मालामाल अता। चाहते हो ना गौस का खैरात, परेशानी दूर करना चाहते हो ना, तो बैठिए, सुनिए, समाअत करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उस पर कुछ गुफ्तगू अर्ज करने से पहले वसाक़ई नामदार, मदीने के तायदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमखार, रहमतुल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन, राहत क़ल्ब व सीना, शफ़ीउल मुज़निबीन की बारगाह बिकसबरहा में मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद शरीफ का गुलदस्ता पेश करें। पढ़े आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबना व तबीबना व क़ुलूबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि बारिक वसल्लम सलातो सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरी उम्मतियों सुनो कि गौसे पाक की बारगाह में आप लोग बैठे हुए हैं, दयारे गौस में बैठे हैं। कहीं बगदाद में है गौस, मगर हर एक के करीब है। यहाँ गौसे पाक जलवागर है, यकीनन होंगे, और हम सब पे नजर करम फरमाए। एक नजर की करम है। अभी हजरत फरमा रहे थे एक नजर, एक नजर की तो बात है, 1000 नजर की जरूरत नहीं, एक नजर की बात है। तो बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ के, दरूद शरीफ याद नहीं है, पढ़िए दरूद शरीफ। अरे सुन्नी हो और दरूद शरीफ जब पढ़ता है सुन्नी, तो उसकी आवाज तो मदीने तक पहुंच जाती है। और मेरे आका फरमाती हैं कि जब बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है और अगर परेशानी में दूर करना चाहते हो, और एक मसला बता देता हूँ, कितने भी परेशानी हो, घर में बीमारी हो, घर में तंगी आ रही हो, कुछ भी हो, दरूद शरीफ कम से कम रोजाना 500 बार पढ़ लिया करो। और जब 500 बार रोजाना पढ़ने का मामूल बना लोगे तो आप खुद फैसला नहीं कर पाओगे कि मेरी परेशानी कहाँ गई, मेरी मुश्किलात कहाँ गए, और रोजी से अल्लाह कैसे मालामाल फरमाता है। और जब दुरूद शरीफ आदमी पढ़ता है और दुआएं के लिए हाथ उठाता है, उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती है, उसकी दुआ मकबूल की जाती है। इसलिए दुरूद पाक बुलंद आवाज से पढ़े। और एक इसने फरमाया, देखिए कलमा किसका पढ़ रहा है, नबी का, और नबी ने फरमाया है कि लोगों दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ा करो। पेड़ पौधे, गाछ के पत्ते,
कंकर को, मिट्टी को, हर एक को गवाह बना लो, कल कयामत के दिन तुम्हारा ये काम आ जाएगा। पता नहीं रब को कौन सा एक अदा पसंद आ जाए। देखिए नमाज रोजा ये तो बरहक है, नमाज फर्ज है, पढ़नी है हर हाल में, मगर गारंटी नहीं है कि जो हमारी बख्शिश हो जाएगी। रोजा हक है लेकिन गारंटी नहीं है, हज हक है गारंटी नहीं है, मगर दुरूद पाक नबी का महफिल गारंटी है कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, कितने बड़े बुजुर्ग जिनकी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं, तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं, मगर वो फरमाते हैं किसी इबादत पे मुझे फख्र नहीं है, मगर महफिल पाक जब सजता है, उस महफिल पाक में जब खड़े होकर के या नबी सलाम अलैका पढ़ता हूँ, इसी मुझे यकीन है कि रब्बुल आलमीन इसी के सदके में हमारी बख्शिश फरमा देगा। ये कितने बड़े बुजुर्ग अल्लाह के वली हैं, और अल्लाह के वलियों के तरीके पर चलो, यकीनन हर जगह कामयाबो कामरानी की मंजिल हासिल हो ही जाएगी। तो एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व तबीबना व कुलूबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनक़बत के चंद अशआर पे शेख महता मुलाज़ा फरमाए। गौसे आज़म का दरबार, गौसे आज़म का दरबार, गौसे आज़म का दरबार, अल्लाह 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 अल्लाह, गौसे आज़म का दरबार, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहना, अल्लाह 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 अल्लाह, सब मिल के पढ़े, अल्लाह अल्लाह अल्लाह